तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का तुहाडा इशू चल रहा है स्कूलों का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासिस का, उन्होंने लैके ही अज आप टेबल टॉक रखी है कि जो भी तुहाडियां समस्यावां हैगियां ने स्कूलों दियां और दूजे अदारां दियां, तो उन्होंने थोड़ा असीं हाईलाइट कर सकीए और सरकार तक तुहाडी जिहड़ी आवाज़ है उन्होंने पहुँचा सकीए। और जो पंजाब सरकार के सैकटरी एजुकेशन है ने उन्होंने को और मंत्री जी उन्होंने संपर्क करांगे ताकि तुहाडी जिहड़ी समस्या हैगी है उन्होंने सॉल्व किया जा सके। और सब तो पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दा, मैं गुरप्रेम लहरी हाँ जी, बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहा दैनिक जागरण के विच और पिछले 6 साल तो मैं दैनिक जागरण के विच हैगा। इस तो पहला भी मेरा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के विच दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाबी ट्रिब्यून और नवा जमाना मैं काम किया। 24 साल तो मैं जर्नलिज्म के विच हैगा। और दैनिक जागरण की गल करिए तो साडा अखबार जिहड़ा हैगा ये इकल्लियां खबरां देण नूं ही जिहड़ा अपना काम नहीं समझदा, लोगों को अवेयर करना और जो समाजिक इशू ने, जो लोगों के इशू ने, उन्होंने हाईलाइट करना और उन्हों का हल करवाना ये विश्वास रखता है। इस तहत असीं जो समय समय सिर ते कैंपेन चलाते रहने हैं, वो चाहे पानी नूं बचाउण दी होवे, वूमन एम्पावरमेंट दी होवे, जां भरूण हत्या के खिलाफ होवे, जां वातावरण के प्रति जागरूकता होवे। तो पिछे जो मिशन 1000 टन असीं वो कैंपेन चलाई सी और इस वेले भी है कि एक साडी कैंपेन चल रही है इंडिया लैवल पर, सहेज लो हर बूंद, वो पूरे नैशनल लैवल पर चल रही हैगी आ। और वो जी सरकार को भी इनवॉल्व किया हुआ है, जो वाटर सोर्स ने उन्होंने केयर के लिए साड़ी हैगी। और नाल असीं जिहड़े लोकल इशूज हैगे ने उन्होंने हाईलाइट करते हैं। तो साड़ी कोशिश रहिंदी है कि जो असीं इशू उठाइए उन्होंने अंजाम तक लैके जाइए। तो इसलिए जी अज की आप मीटिंग कॉल की हैगी। और तुसीं सारिਆਂ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ दैनिक जागरण वालों बहुत बहुत स्वागत। हुण एक दफ़ा तुसीं अपनी अपनी जिहड़ी हैगी है रस्मी तौर पर इंट्रोडक्शन दे दीए ताकि आप अगली कार्रवाई शुरू कर सकीए। डॉक्टर रविंदर सलमान, MD दशमेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बरनिंदर पॉल सेखों, डायरेक्टर ज्ञान मंथन एजुकेशनल सर्विसेज मैनेजमेंट, सिल्वर ओक स्कूल। And Dr. Charanjit Kaur Tillo, Managing Director, Doon Senior Secondary Public School, Karadwala. सुखचैन सिंह सिद्धू, चेयरमैन यूनीवर्सल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तलवंडी साबो। जिस तरह तुहाडा इशू चल रहा है कि क्लासां ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सरकार कहती है कि ऑनलाइन करो और तुसीं कहते हो ऑफलाइन करो, ये पिछे की कारण की है, अपना की लॉजिक है? सिद्धू साहब तुहाडे तो शुरू कर देंगे की तर्क की है जी तुहाडा ऑफलाइन के? अच्छा देखो, जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई सी वो एक मजबूरी में शुरू कीतियां गई सन, ना कि कोई विलिंगली या वो जरूरी सी, लेकिन वो समथिंग इज़ बैटर दैन नथिंग। वो फायदा भी होया, ये नहीं कह सकते ऑनलाइन का नुकसान ही होया। फायदा की होया, जिवें न्यू टैक्नोलॉजी, टीचर्स जो स्टूडेंट इन्हें अडैप्ट नहीं सी वो अडैप्ट हो गए, टीचर्स ने भी सीखिया, बच्चों ने भी सीखिया, लेकिन उनका अल्टीमेट रिजल्ट की निकलिया वो जे आप इफ वी कंपेयर डैट विद ऑफलाइन परफॉर्मेंस तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उन्होंने इन्ना कुछ ज़्यादा फर्क है। ऑनलाइन जी स्टडी ऑफलाइन का मुकाबला कर ही नहीं सकती। वह मैं कारण दसांगा। मान लो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा कि बच्चा मेरे सुन रहा है, कि बच्चा मेरे मुताबिक रिस्पॉन्स दे रहा है, कि बच्चे का ध्यान है, कि मैं बच्चे को टोक के एक्नॉलेजमेंट ले सकदा। वो तो एक मैं अपनी ड्यूटी कर दी। ऑनलाइन मैं सिलेबस कोई टॉपिक पार्टिकुलर पढ़ा दिता, बच्चे ने अंडरस्टैंड किया नहीं किया, या मैं एज अ होल सारिਆਂ तो रिस्पॉन्स मैनू मिलिया या नहीं मिलिया। जदों मैं ऑफलाइन पढ़ावांगा, अगर मैं मतलब जिवें आम ये कहा जाता है भी टीचर शुड बिकम एन एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो सकता भी बच्चे बेटे हार्डवर्क करो। अगर मैं हार्डवर्क कर रहा बच्चों तो इंप्रैस बच्चे होणगे। मोर ओवर जदों मैं बच्चों को कोई एग्जाम्पल देवांगा, कोई चंगी परसनैलिटीज़ की बारे दसांगा, बच्चे मोटीवेट भी होणगे, बच्चों को टोकिया भी जा सकता, बच्चों को इनकरेज भी किया जा सकता, बच्चों को इंस्पायर भी किया जा सकता है। मिनट टू मिनट आप बच्चों की प्रोग्रैस या रिस्पॉन्स ले सकते हैं, वो शायद ऑनलाइन तो वो पॉसीबल नहीं है। इस करके अगर ऑफलाइन
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ PhD ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਆ ਟਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਲ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਫਲਾਈਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ-ਛੋਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 100% ਸਟੱਡੀ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਡਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਕਨਿੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਈਵਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਰਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ ਸੀਇੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ
ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਧਰੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2-2-3 ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਹਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਆਹਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 1000 ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 40-50% ਹੀ ਫੀਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 1-ਅੱਧਾ% ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ CBSE ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ। ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਪੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚੁਣਦਾਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਨੀਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵੇਵ ਆਫ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੌਬਸ ਖੋ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੌਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30% ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40% ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਰਡਲੀ 1-2% ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੈਨੂਅਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਲਰਨਿੰਗ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾਗਾ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ এনवायरमेंट ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਐਮਬੈਰੈਸਡ ਕਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਔਰ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਾਫ ਡਰੈਸਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੂਲਸ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾੜੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੀਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸੌਣੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਘੱਟ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ 100% ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ EMPLOYEES ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 100% ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਲਰੀ, ਪਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੂਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਆਊਗਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਿਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘੱਟ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਭਰੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ EMPLOYEES ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ
ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 15,000 ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर देयर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਸਾਡਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ बैक कर सकते बैक, बट एजुकेशन कांट भी। जो साडे टीचर है उन्होंने तो मेरा देनियां दे ही नहीं सकते। शायद मैं अपने स्कूल की गल दसा, सानू पेरेंट्स इकट्ठे होके ये गल कही भी तुसी 3 महीनों की फीस छड्ड दिओ सानू। मैं 3 महीनों की फीस छड्डी, सारे बच्चों को घट्टो घट्ट मेरा 2000 बच्चा सी, 3 महीनों की मैं सैलरी जिन्नी दे सकता ही। लोगों को अपना इस तो वध पाप की हो सकता समाज, इस चीज़ तो बचना चाहिए। ये सरकार ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਐਫਰਟ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਆ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਓ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ,
पर सरकारी स्कूलों तो एडड स्कूलों तो नहीं लईਆਂ गईਆਂ। पिछले साल भी फीसां नहीं है, इस साल भी लईਆਂ। 5ਵੀਂ ਦੇ ਐਤਕੀ 3 पेपर होए, पिछले साल भी मेरे ख्याल 2-3 पेपर होए सी, पर फीसां ते आउंदियां ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ 10ਵੀਂ ਦੇ 8ਵੀਂ ਦੇ पेपर 5ਵੀਂ ਦੇ नहीं ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਆਪਣਾ CBSE ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਥੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਊਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗੋ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਵਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ MP ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਣੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 10-10 ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, 25 ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 1 3 5 ਆ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 4 6 ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋਗੇ? ਜੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ 6th ਔਨਵਰਡਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ ਸਕੂਲ, 1st ਔਨਵਰਡਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੀਟਸ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠੇ।
ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟ ਆਪਰੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਈ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਸਪਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ NQ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਈਵਨ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਮਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਏਮਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫਸ। ਬਟ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀਓ ਜੇ ਆਰਡਰਸ ਆਉਣ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਹੀ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਏ, ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੱਦਦ ਹੈਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੈਕ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ WHO ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਲੋ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲਿਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ FD ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTGS ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ FD ਵਗੈਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ DO ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫॉर ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਲਫ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਸੇਇੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਥ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ, ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਐਟ ਦਾ ਬੋਟਮ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, 15,000 ਦੀ ਪੈਂਟ, 25,000 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ 4 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ CBSE ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰੀ CBSE ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ DO ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ DO ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼। ਪਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੌਕਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ, ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਏਡਡ ਸਕੂਲਸ, ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸਕਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਹੇਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ RTGS ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 50 ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ NOC ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ 92 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਮੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਡ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਉਹ 80 ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਐਮਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CLU, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਲੈਬਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆਉਤ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਧਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇਹ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ 3-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਲਿਪ ਆਫ ਅ ਟੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ 50% ਵੀ 50% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, 50% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਡੀਓਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 50% ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਦੁਖੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਟੀਕੇਟਸ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਸੈਪਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।